जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। इस वेले मौजूद हैं साडे कोल एक गायकी की दुनिया की महान शख्सियत और इन्हां दा मैं इंट्रोडक्शन तुहानूं करवांदा जाना कि 2016 दे विच एशिया एशिया सिंगिंग सुपरस्टार होया सी इंडिया दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो टीमां सी, एक सी शफकत अमानत अली की टीम और दूसरी सी शंकर महादेवन की टीम। और इन्होंने गायकी की दुनिया के जो कंट्रीब्यूट उस वे किया, जी TV सी इंडिया का और पाकिस्तानी साइड से Jio सी और पूरी बड़े सगीर इन्हों देखने वाला सी। बड़े सगीर के नाल जिथे पंजाबी उर्दू हिंदी समझने वाले सी इन्होंने देखते सी। पक्के सिंगर तुहानूं अंदाज़ा होएगा, अजे तक तुसी जैरी बख्श नूं नहीं सुना तो अज तुसी सुनोगे। साडी खुशकिस्मती है कि जैरी बख्श इस टाइम साडे नाल है और असी इन्हों खास रिक्वेस्ट की है कि साढ़े जोड़े सुनने वाले हैं उन्होंने तुसी सुनाओ, क्योंकि पिछले दिनों अली बख्श जदों लोहड़ी के असी सैलीब्रेशन कर रहे थे तो वो अली बख्श जो कि असी एक टीम ही हाँ, इकट्ठे ही असी हर चीज़ सैलीब्रेट कर रहे होंगे, तो वो दोस्तों ने अली बख्श उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सानू कुछ सुनाओ। फिर वो इन्होंने क्लासिकल सुनाया और जिद काफ़ी सन और उसके अलावा फिर इन्होंने फोक का रंग इन्हों का बहुत पक्का रंग है, गहरा रंग है। फिर इन्होंने फोक भी पंजाबी फोक, तुहानूं पता है कि जिथे पंजाबी फोक होवे उत्थे खिंचता है दुनिया के जिथे भी बैठा शख्स है। सो वो खिंचाव ही सी कि बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि अली बख्श नूं सानूं ना एक दफ़ा होर सुनाओ। सो उन्होंने रिक्वेस्ट मैं अगे फॉरवर्ड कर दी इन्होंने, तो अज जनाब ये तशरीफ लैके आए और बैठे साडे नाल। ते ओवर टू यू अली बख्श जी। थैंक यू सो मच। सुनाओ कुछ साडे सुनने वाले। सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि इन्ने प्यार नाल तुसी उस दिन भी हुक्म लाया तो मैं हाजिर हो गया सकेट। फिर मैं सारे पंजाबियों दोस्तों वास्ते, बिट्टू साहब वास्ते, दीगर पंजाबी प्रचार की टीम सब का शुक्रिया भी अदा करना कि अगर असी कुछ बोलीए ना तो किसी को चंगा लगे तो वो अगले किसी को भी सुना दे उन्होंने भी चंगा लगे। वो फिर जो कड़ी जोड़न वाले होंगे उन्होंने भी एक अपना शुक्रिया होंदा है, उन्होंने एक वो साडा मान बनाते हैं। हाले नहीं पंजाबी परसन तुहाडे बड़े चाहन वाले बड़े प्यार ने जी पंजाबियों का। देखो रही है पंजाब च ते पंजाबी ना आंदी है कि बुरी गल है। ते क्लासिक ते जी सबक होंगे ने वो याद किए जरूर सुनावेंगे। कभी उस क्लासिकल की कोई महफिल रखांगे तो उन्हें तो बकायदा क्लासिकल सुनावांगे। अज भी क्लासिकल ही मतलब मैं ज़्यादा प्रवीण जी और कोशिश करना होना गाण की, क्योंकि बहुत सोहना गाते हो तुसीं, बहुत सोहना मेहरबानियां ने और रब की खास मेहर है कि मैं बड़ी बारी बिट्टू साहब मैनू उदों फख्र महसूस होता है कि जो मैं किसी को सुनावा तो मेरे दस्से बिना ही वो कहते थे यार इतने ज़्यादा जी दी याद पंजाब फैसटीवल ते जी असी कोई उत्थे लोग बैठे सन, कोई 300-350 लोग सन ते अली बख्श जदों स्टेज ते आया तो उत्थे कोई 350 लोगों के विचों 200 लोगों के मुँह निकला हो यार ज़्यादा प्रवीण नूं सुना। वैसे रब दी मेहर ने और वो एक ऐसी खूबसूरत यकीनन सारे ने सुने होएगा, जिन्हें नहीं सुने मैं रिक्वेस्ट करांगा कि एक बार ज़्यादा प्रवीण जी यूट्यूब तो उन्होंने काफ़ी एक भी सुन लोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई पंजाबी उन्होंने सुने बगैर रह सकेगा। मैं कोशिश करना एक बड़ी मशहूर ज़्यादा मैं गाना भी हुई हूँ तो मैं उहदे तो ही माड़ा जिहा शुरू करना। यार होवे दिलदार होवे ता यारी लावड़ चसे दिल दे बदले दिल देना उत्थे दिल देना केड़ी कस। काफिर ने
सानू पीर फरीद दी दस ला के यारी तोड़ निभावे सानू पीर फरीद दी दस है क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा आया बार बिहो सिर बारी लगी हो शहर खुआरी रोंदे उम्र गुजारम सारी रोंदे उम्र गुजारम सारी ना पायम दस मंजिल दा कोई महरम राज न मिलदा दिल यार कीते कुरलावे दिल यार कीते कुरलावे दिल यार कीते कुरलावे तड़पावे ते गम खावे दुख पावे सूल निभावे दुख पावे सूल निभावे इयो तौर तेरे बेदिल दा कोई महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा मिलदा ਵਾਹ 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 ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦੀ मैं एक चीज और काफी सुना लेना जी बाद एक फोक लाजमी एक काफी लो जी एक फोक भी फिर आएगा
ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ। बाकी मैं तो हमेशा अगले दिन भी एक दोस्त है बड़े अच्छे, और उन्होंने मतलब मैं कह रहा था कि यार मैं चाहते हुए भी ना अपने आप तो नहीं हट सकता यार, अपने विचों नहीं निकल, अपने विचों नहीं निकल पा रहा कि मैं दूसरा गाना गा भी लवां ना हाँ तो मेरी ना प्यास नहीं बुझदी। इन्नर दा सफर है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਲੀ ਬਖਸ਼, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਣਾ ਅਸਲ ਕਿ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸੂਰਤ ਰੋਡੂਗੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੰਨਰ ਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੇਲੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਵੇਲੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਢੂੰਡਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਰੋਈ, ਢੂੰਡਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਰੋਈ, ਢੂੰਡਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ सारा जहान, वेले आवड़ मेरे जाने भावे ना जान, इस इश्क दी जंगी विच मोर भुलेंदा, इस इश्क दी जंगी विच मोर भुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसंदा, सानू घायल करके फिर खबर ना लिया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बुले शाह नु सदो शाह अनेक दे बुए, बुले शाह नु सदो शाह अनेक दे बुए, बुले शाह नु सदो शाह अनेक दे बुए, जिन्ने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे, जिन्ने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे, अरे मैं भूल गईया तेरे नाल ना गईया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। कलाम मुर्शदा दा दूसरे गाने वाले तुसी हो। हां सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। ऐ जी अली बख्श हां प्यारे तो जिन्हें एक दफा सुनया उन्हें ख्वाहिश रखी कि मैं दोबारा भी सुना, और यही होंदा है ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਅੱਜਕੱਲ ਬਲਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਕਾੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਪਤਨ ਹੈ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਨਿਓਟ ਸਰਗੋਧਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਵੇ ਫੋਕ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੰਗ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜੋ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਲੂਨੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਲਬ ਸਿੰਘ ਦਰਸ, ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਫੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਐਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਦੌੜਾ ਆਪਣੇ ਦੌੜੇ। ਫਿਰ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਚਾਓ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗੀ ਐਸੀ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਸੌਫਟ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਫਿਰ ਜਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਲੂਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਲੂਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਕਰ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਲ ਦੀ ਤਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਤੀ ਕੁਝ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ। ਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਵਫਾ ਦੀ, ਇਸ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਦਿਲ ਆਬਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਗਾਹ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਖੀ ਤਿਰਛੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮਾਤਬਰਾਰ ਜਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਛੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਚੂਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਕਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਓ ਸ਼ਾਲਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕੀ ਮੈਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕੀ ਮੈਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੰਦਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੰਦਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਕੁਝ ਤੇ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਕੁਝ ਤੇ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨ ਫੈਸਲ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਕ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੱਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਐਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਲਜ਼ਤੀ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਚੁੱਕੇ। ਠੀਕ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੁਤਫ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ। ਔਰ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਟੈਕਸਲਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਜ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਚ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਿਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇੰਜਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਗਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਗਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਣਾ ਗਏ, ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਗਿਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਡੱਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।